السلام علیکم۔ جی سلام و ہدایت والوں پر۔ کون بول رہے ہیں جناب؟ جی آپ کون بات کر رہے ہیں؟ آپ نے کہاں لگایا ہے؟ آپ نے جی جہاں لگایا میں وہی بول رہا ہوں۔ آپ دیو کے بندے بول رہے ہیں کیا؟ دیو کا بندہ آپ کے اعلیٰ حضرت تھے، حوالہ دوں؟ اچھا ایک سیکنڈ۔ آپ کے اشرف علی تھانوی تو کہتے تھے کہ اعلیٰ حضرت تو عاشق رسول ہے، جبکہ کہاں آپ لکھا کے ہے؟ کہاں پہ مجدد، لکھا ہے؟ آپ کے حکیم الامت اعلیٰ حضرت کو گستاخ کافر کچھ بھی نہیں سمجھتے، تو آپ کیسے سمجھ رہے؟ آپ کیا اپنے سے دین بنا کر رکھے؟ جی آپ کون بول رہے ہیں؟ نام بتائیں ذرا۔ جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ دیو کے بندے کہہ رہے ہیں؟ آپ کون بولے ذرا بتائیں نا آپ۔ نہیں آپ کون بول رہے ہیں آپ بتائیے نا۔ دیو کا بندہ آپ کا اعلیٰ حضرت تھا۔ وہ تو آپ ثابت کر بھی نہیں سکتے، نہ کہ آپ کے علماء ثابت کرتے ہیں۔ آپ کے خود مفتی طارق مسعود اعلیٰ حضرت کو عاشق رسول مانتے ہیں۔ یہ دیکھیں المحند المفند بھیجا آپ کو، یا المحند المفند میں لکھا ہوا ہے، دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے، پڑھیں آپ پڑھیں، میں پڑھوں گا تو آپ بول رہے ہیں غلط بول رہا ہے۔ جی میں دیو کے بندوں کی کتابیں اپنے گھر میں نہیں رکھتا حضرت۔ یعنی آپ نے کہا کہ آپ کے کسی نے لکھا نہیں ہے، لیکن آپ کے لوگوں نے لکھا ہے نا جناب۔ دیکھیں یہ آپ نے کیا کہا، آپ کے کسی نے تو ایسا نہیں کہا دیو کا بندہ آپ کے اعلیٰ حضرت۔ یہ دیکھیں یہ المحند المفند ہے، صفحہ نمبر 25 ہے، اس میں لکھا ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور چونکہ ہمارے مشائخ رضی اللہ عنہم احیاء سنت میں صحیح کرتے اور بدعات کی آگ بجھانے میں مستعد رہتے تھے، اس لیے شیطانی لشکر کو ان پر غصہ آیا۔ یہ کون ہے شیطانی لشکر؟ یہ آپ کے اعلیٰ حضرت کو کہا ہے، ٹھیک ہے، شیطانی لشکر۔ دوسرا حوالہ میں دے رہا ہوں، المحند المفند کے اندر آپ کے اعلیٰ حضرت کو کافر لکھا ہے، کافر۔ کابرین نے جس شیطانی لشکر کا آپ نے اس کا مراد کہاں سے اعلیٰ حضرت لے لیا؟ کیا انہوں نے آپ کو الہام دیا؟ کیا ان کو آپ وہ سپنے میں آئے تھے آپ کے؟ کتاب میں لکھا ہے، مراد اپنے سے کیسے لے لیا؟ کتاب میں لکھا ہے، دیکھیں اپنے سے مراد کیسے لے لیا یہ بتائیں نا مجھے۔ کتاب میں لکھا ہے جناب۔ اب ذرا نام بتائیں، کیا نام آپ کا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ علی اصغر۔ آپ کا نام؟ آپ کا نام ہے؟ میرا نام علی اصغر، آپ کا نام کیا ہے؟ اچھا علی اصغر آپ کا نام ہے۔ دیکھیں میں نارمل بات پوچھ رہا ہوں، دیکھیں بات گھمائے نہیں، آپ کو میں پوچھ رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے نام بتا دیا، بات کو گھمائے نہیں۔ آپ نے فون جب کیا ہے تو ہمت بڑا رکھے نا، ہمت دل بڑا رکھے نا، کیوں سر گھبرائے ہوئے؟ آپ لوگ فون کرتے ہیں اور آپ لوگ گھبراتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں آپ جواب سنتے نہیں ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو اب بھیج رہا ہوں دیو کا بندہ کون تھا، دیو کا بندہ کون تھا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں۔ آپ کی کتاب ہے، آپ کے اعلیٰ حضرت کا ملفوظ ہے، دیو کا یہ الملفوظ، ٹھیک ہے، الملفوظ کے اندر آپ کے اعلیٰ حضرت نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ علم غیب کا انکار کیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام دعویٰ کر کے وعدہ کر کے گئے فلاں وقت آؤں گا، لیکن تاخیر ہوئی، جب وقت پہ نہیں آئے انتظار کرتے رہے، جب باہر نکلے دیکھا کہ کھڑے ہوئے ہیں کون؟ جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا کہ آپ تاخیر کیوں ہوئی؟ پھر تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں حوالہ بھیج رہا ہوں، یہ حوالہ لیں، میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں۔ یہ ذرا آپ نے نام نہیں بتایا ہے، کیا نام آپ کا؟ ایک قرآن کی آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاسق کی دلیل قبول نہ کرنا جب تک تحقیق کرنا کر لو، تو آپ کی باتوں کی تحقیق پہلے میں کروں گا، کیونکہ آپ میرے نظر میں فاسق ہے پہلے۔ ٹھیک ہے، تحقیق کر لیں گے نا پہلے؟ جی اس کی تحقیق ہوگی ہر بات کی، کیونکہ آپ جتنی دلیل آپ دیں گے میں اس کی تحقیق پہلے کروں گا، کیونکہ یہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ایک کام کریں، یہ تحقیق کر لیں، یہ میں حوالہ دے رہا ہوں، لے آپ کے ملفوظ میں نے حوالہ ملفوظ بھیجے میں آپ کے اعلیٰ حضرت یہاں پہ ایک واقعہ بیان کر کے کہہ رہے ہیں، لکھا ہے دیکھیں کہ حدیث صحیح ہے، جبریل کل کسی وقت حاضری کا وعدہ کر کے چلے گئے، دوسرے دن انتظار رہا مگر وعدہ میں دیر ہوئی اور جبریل حاضر نہ ہوئی۔ سرکار باہر تشریف لائے، ملاحظہ فرمایا کہ جبریل علیہ السلام در دولت پر حاضر ہیں۔ فرمایا کیوں؟ عرض کیا انا لا ندخل بیتن فی کرب و تصاویر، رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس میں کتا ہو یا تصویر ہو۔ اندر تشریف لائے، سب طرف تلاش کیا، کون؟ اللہ کے نبی علیہ السلام۔ جبریل امین کے بتانے کے بعد کہ آپ وعدہ کی تھے، آئے کیوں نہیں وعدے پر؟ کہا کہ جس گھر میں کتا تصویر ہو نہیں آتے رحمت کے فرشتے، تو سمجھ گیا اللہ علیہ وسلم کہ کیا مسئلہ ہے، آگے تلاش کیا کچھ نہ تھا،
पलंग के नीचे एक कुत्ते का पिल्ला निकला, उसे निकाला तो हाजिर हुए। क्या लिखा है? पढ़े। अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ, इबारत गलत है, मुझे आप कहना कि आप गलत इबारत पढ़ रहे हैं। ये तो पहला हवाला ये मैंने आपको दिया, दूसरा हवाला मैं इस पर दे रहा हूँ, ये दूसरा हवाला मैं दे रहा हूँ आपको इस पर कि आपके एक आलिम हैं, मैं देता हूँ आपको, देव का बंदा कौन है, देव का बंदा कौन है, उस पर मैं आपको हवाला दे रहा हूँ दस्तो गरीबान पे। तो ये आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके आला हज़रत किस तरह फतवा लगा है। आप फतवा फैज़ुर रसूल के अंदर आपके आलिम लिखते हैं कि जो अल्लाह के नबी वसल्लम के इल्म तकमील के बाद, यानी माखान और मायकून के मुकम्मल होने के बाद जो ये कहे कि अल्लाह वसल्लम के इल्म गैब का इनकार करे, वो क्या है? वो देव का बंदा और शैतान है। फतवा फैज़ुर रसूल के अंदर ये लिखा गया है। देखिए मैं ये हवाला दे रहा हूँ, मैं हवाला जब तक नहीं दूंगा मैं बात नहीं करूँगा, मैं आपको किताब पढ़ूंगा नहीं, मैं हवाला दे रहा हूँ। ये आपके आला हज़रत देव का बंदा साबित हुए। आप फतवा फैज़ुर रसूल, और ये किताब है मिजरा हूँ, और दूसरा हवाला है आपके किताब। जी बोले 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 सुनने के तो है नहीं आप बोले। मुझे ये बताए, आपने ये जो दलील भेजी है इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? माशाअल्लाह। हाँ सुने आप, ये साबित करना चाहता हूँ कि अल मलफूज़ के अंदर आपके आला हज़रत ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार किया है कि पलंग के नीचे कुत्ते का पिल्ला था। जिब्रील अलैहिस्सलाम जब तक नहीं बताया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता नहीं, चारों तरफ तलाश किया, पलंग के नीचे देखा कुत्ते का पिल्ला निकला। फतवा फैज़ुर रसूल में फ़क़ीह मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी जिल्द अव्वल में लिखते हैं सफ़ा नंबर 63 पर कि अब तकमील तालीम के बाद हुज़ूर के इल्म की नफ़ी और नफ़ी साबित करने के लिए उस फ़लाँ वाक़या को पेश करना खुली हुई शैतानियत और देव की बंदगी है। यानी जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का इनकार करे वो देव का बंदा है। तो गोया आपके आला हज़रत देव का बंदा साबित हो गए। अब मुझे आप देव का बंदा साबित करें। आप जवाब तो सुनो, पहले जवाब सुनोगे नहीं सुनोगे? सुना है। बोलते जाओगे आप। जी बोले बोले। जी, आपको ये हदीसें शायद ये मालूम होगी, जब फरिश्ते रब ताला की तरफ जाते हैं तो रब ताला अपने फरिश्तों से पूछता है, ऐ मेरे फरिश्तों मुझे बताओ मेरे बंदे मेरे बारे में क्या कह रहे थे। तो क्या आप इससे ये मुराद लोगे कि अल्लाह को नहीं पता था कि वो अल्लाह के बंदे होंगे, उनके बारे में क्या कह रहे थे? कहाँ पे लिखा है? कहाँ पे लिखा है? कहाँ पे लिखा है? जवाब दे रहा हूँ, खामोश रहिए। कहाँ लिखा है? दलील दो, दलील। का इनकार आप करते, आपके उलमा करते, हम नहीं करते। बाकायदा आला हजरत ने इल्मे गैब के ऊपर पूरे नबी की शान में किताबें लिख दी, दलीलें लिख दी है। आप एक छोटे से वाक़या से आप अपना मुराद ले रहे, अपना मायने से मुराद ले रहे हैं कि आला हजरत ने इल्मे गैब पर हमला किया। आला हजरत ने इल्मे गैब पर किताबें लिखी है। आप क्या जानोगे? आप क्या आला हजरत को जानोगे? आप तो कभी किताबें नहीं पढ़े हो आला हजरत की। अगर पढ़ ली होते तो आज आप देव के बंदे ना होते। तीसरी बात, आपको वो हदीस मालूम होगी जहाँ पे एक हदीस है जिसमें जब नबी की उठनी घूम जाती है तो नबी अपने सहाबाओं से कहते हैं, कहाँ पे लिखा है? कहाँ पे लिखा है? कहाँ में लिखा है? कौन सी हदीस में? कौन से हदीस में? कौन सी हदीस में? कौन से हदीस में पढ़े हो गए आप? कौन से हदीस में पढ़े आप? कौन से हदीस में पढ़े हो? आपको नहीं मालूम? आपको हदीस नहीं मालूम? कौन से हदीस में पढ़े हो? हाँ, कौन से हदीस में पढ़े हो? आपको हदीस मालूम है? कौन सा हदीस? हदीस का नाम बताओ, हदीस का नाम तो बताओ ना। अल्लाह उसके फरिश्ते वाला बताया। हदीस तो बहुत है, हदीस तो बहुत है। पूछते मेरे बंदे मेरे बारे में। अरे हदीस तो बहुत है, कौन सी हदीस? मेरी पूरी बात नहीं, मैं हदीस का मुतालबा नहीं कर रहा आपसे। हदीस का मुतालबा हवाला का है, मैं हवाला दे रहा हूँ। चलें, मैं हवाला दे रहा हूँ। ये आपने कहा कि आला हज़रत ने किताब लिख डाली इल्म गैब के ताइद में, और तुम अभी तक आला की किताब नहीं पढ़े हो, इसलिए तुम देव के बंदे हो। तो आपने आला की किताब नहीं पढ़ी है, आप देव के बंदे साबित हो गए, इसलिए कि फतवा रज़विया जिल्द 29 सफ़ा नंबर 208 में आप कालत लिखते हैं कि हनफिया ने उसकी तकफीर की जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब को माने और ये अक़ीदा रखता है कि वसल्लम जब जानते हैं तो काफिर है, इसलिए कि उनका एतक़ाद अल्लाह ताला की इस इरशाद के ख़िलाफ़ है। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दें कि जो कोई आसमान ज़मीन में वो गैब नहीं जानता सिवा अल्लाह के। क़ुल ला यअलमु मन फ़िस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह, यानी जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का माने, हनफिया ने तकफीर की, काफिर का है। कौन? आपके आलत करें, और कुरान पाक की इस आयत का मुखालिफ है वो।
قرآن پاک کی آیات کا مخالف آپ غلط کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے علم غیب کی تائید میں پوری کتابیں لکھ ڈالی. تو ہمارے علماء نے حضور علیہ السلام کی شان میں کئی کتابیں لکھی ہے سیرت میں. پھر تم کیوں بولتے ہو گستاخی رسول ہے؟ اللہ کے وسلم کی پر درود بھیجنے پر فضائل درود جو دو فضائل اعمال اس میں ایک حصہ ہے فضائل درود بھیج دیا، درود پر ایک باب لکھ دیا. پھر تم کہتے ہو اللہ علیہ وسلم کے درود نہیں پڑھتے یہ لوگ. تو تم تو خود مخالف ہو اپنی کتاب کی. تمہارے اعلیٰ حضرت جو ہے یہ علم غیب کا انکار کر کے فتویٰ فیض الرسول کے وصول سے شیطان دیو کا بندہ ثابت ہوا. تم ہمیں کہتے ہو دیو کا بندہ. فون کرتے ہو، دیکھو چلا رہا ہے، دیکھو فون کرتا ہے جواب نہیں لیتا ہے. کیا چیز کی بات کہہ رہے ہو؟ پہلے بولو تو سر تبھی جواب دوں گا. میں تو جواب دینے کو تیار ہوں. آپ بولتے کیا درود نہیں پڑھتے ہیں؟ مجھے یہاں تک یاد آ رہا ہے آپ کا ایک عالم مفتی جو اب مر چکا ہے، اب جہنم کی طرح عذاب کا پا رہا ہے قبر میں، اس نے کہا تھا یہ جو درود پاک پڑھتے ہیں اذان کے بعد، یہ درود پاک نہیں درود ناپاک ہے. اور خبر ملی کہ وہ باتھ روم میں مرا تھا. کیا یہ سچ ہے حضرت؟ آپ درود پاک کو، آپ کے یہ عالم درود پاک کو درود ناپاک کہتا ہے اپنے بیان میں، اپنی ویڈیو میں، تب وہ آپ کو یہاں پہ نہیں لگتی گستاخی ہے نبی کی؟ جواب دوں؟ اپنی گستاخی نہیں بتائے گا؟ جواب دوں؟ آپ کے مفتی طارق مسعود یہاں پہ نبی کو ان پڑھ کہتا ہے. پھر بھاگا مجھے بتاؤ. پھر بھاگا کہاں سے؟ کس نے کہا؟ کس مفسر پھر بھاگا کہاں سے؟ کہاں بھاگ رہا ہے؟ نبی ان پڑھ ہے. جو ان پڑھ کہے، محدثین نے کہا جو ان پڑھ کہے وہ کافر ہے. مفتی طارق مسعود کہتا ہے کہ نبی الف تک نہیں لکھ سکتے تھے، جو آج کا لیٹر اے ہے. کیا نبی کو لکھنا نہیں آتا تھا؟ اگر لکھنا نہیں آتا تھا تو آپ جا کے پڑھو صحیح بخاری حدیث نمبر 2699، جب نبی نے خود اپنے ہاتھوں سے خط لکھا ہے. جواب دوں؟ گستاخی آپ لوگ کرتے ہو. آپ کی حفظ الایمان میں گستاخی لکھی ہوئی. کہاں سے کہاں بھاگ رہا ہے؟ دیکھو سامعین کتنا موضوع بدل رہا ہے. دیکھو سامعین دیکھیں کتنا موضوع بدل رہا ہے. دیکھو کتنا ہی خود فون کیا ہے لیکن کتنا موضوع بدلا. دیکھیں یہ کہہ رہا ہے درود کو ناپاک کیا. درود کوئی ناپاک نہیں کہتا. تمہارے یہاں تمہارے تفسیر نعیمی کے اندر احمد یار خان نعیمی نے درود کو ناپاک کہا ہے. کتاب کون سی؟ تفسیر نعیمی پارہ 16 سورہ کہف کے، یہ سورہ کہف کی تفسیر میں لکھا ہے کہ درود ابراہیمی صرف نماز میں پڑھ سکتے ہیں. نماز کے علاوہ پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے. جو چیز ناجائز ہوتی ہے وہ ناپاک ہوتی ہے، وہ پاک نہیں ہوتی. تو درود ابراہیمی کو تمہارے یہاں ناپاک کہا گیا ہے، ناجائز کہا گیا ہے، حرام کہا گیا ہے. پاک کب ہے؟ جب نماز میں پڑھی جائے، اس کے علاوہ پڑھنے کو ناپاک. درود ابراہیم کی توہین تم کرو، ہم پہ الزام دو. دوسری بات، پاخانہ میں کون مرا ہے؟ تم تو سنے ہوئے نا کسی سے، سنو ہی بات. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے، تمہیں ابھی کہا کوئی فاسق کی بات، کیا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ. ٹھیک ہے، اس کے تحت تمہاری بات معتبر نہیں ہوگی تو دلائل پیش نہ کرو. اب میں تمہیں پیش کر رہا ہوں. دیکھو تمہاری کتاب ہے پاخانہ میں مرا ہے. کون مرا ہے؟ تمہارا شاہ احمد نورانی پاخانہ میں مرا ہے. یہ میں حوالہ پیش کر رہا ہوں تمہارے پرسنل پہ. سامعین دیکھیں یہ لوگ فون کرتا ہے یہ مفتی ناصر امجدی ہے، اس کا آپریشن کیا کر دیا. یہ خود فون کرتے ہیں، خود پھنستے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ دلائل کے میدان میں علی اصغر بات کرنا مشکل ہے، جو ہے محال ہے، ممکن نہیں ہے. پھر بھی ضرور میں حوالہ بھیجا قائد ملت نمبر صفحہ نمبر 41. اس میں لکھتا ہے روم میں تاخیر ہوئی تو قاضی صاحب نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا جلدی کیجیے. اس پر انہوں نے مولانا کے کراتے ہوئے سنا. جب دیکھا تو ان کی حالت بگڑ. کہاں؟ باتھ روم میں مرا. کون؟ تمہارا مفتی شاہ احمد نورانی. دیکھو سامنے فون کاٹ بھاگا مردود، فون کاٹ کے بھاگا. یہ دیکھو فون کاٹ بھاگا. فون کیوں کاٹ رہا ہے تو؟ فون کیوں کاٹا رہے؟ مفتی عمران امجدی. دیکھو سامنے فون اٹھایا ہوا ہے لیکن بول نہیں رہا ہے. دیکھو فون کیوں کاٹا ہیں؟ عمران امجدی فون اٹھایا ہوا ہے. اس کی حالت اتنی خراب ہے. سامعین دیکھیں یہ فون تو کر دیا اور ہمیں دیو کا بندہ کر کے ایسا پھنسا کہ اپنے ہی مجدد کو یہ دیو کا بندہ ثابت کر دیا. اور سامعین یہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے یہاں لکھا ہے درود جو ناپاک استغفر اللہ معاذ اللہ. میں نے ثابت کر دیا تفسیر نعیمی کے اندر درود ابراہیم کو نماز کے باہر پڑھنا ناجائز کا مطلب ناپاک ہوتا ہے. ناپاک ہوتا ہے. پاک جو چیز ناجائز ہوتی ہے وہ پاک نہیں ہوتی. تو درود ابراہیم کو اس نے ناپاک کہہ دیا. دیکھ پھر فون کاٹا بھگائی. خاموشی سن رہا تھا، بول نہیں رہا تھا. بھگا 2 مرتبہ فون کاٹا بھگا. تیری حالت خراب کر دوں. تو دیکھ جانتا ہے تو دلائل کے میدان میں تیری دھجیاں کیسی اڑائی میں نے. پھر تو فون کرتا ہے مردود.
शर्म है कुछ? द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के मुतालिक कह रहा है कि अनपढ़ कहा है। तेरा मुजद्दिद जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की को अनपढ़ लिखा है तर्जुमा में। कहाँ? कतरुल ईमान के अंदर। कतरुल ईमान के अंदर जो तुम जिसे कंजुल ईमान कहते हो, तुम्हारा मुजद्दिद ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अनपढ़ लिखा है, बेपढ़ा लिखा है। कहाँ पे? कुरान मजीद के तर्जुमा कंजुल ईमान में तुम्हारा मुजद्दिद ने, और तुम्हारा अल्लामा गुलाम सईदी ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अनपढ़ लिखा है। फिर तुम उस पर क्यों फतवा नहीं लगाते हो? बेपढ़े, हाँ, बेपढ़े का मतलब क्या होता है? जो किसी से नहीं पढ़ा, जो किसी से नहीं पढ़ा अच्छा। अलग होता है, जो अनपढ़ होता है वो अलग होता है। बेपढ़े और अनपढ़ में फर्क जानो। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? हाँ? बेशरम का मतलब बेशरम का मतलब क्या है? बेपढ़े और अनपढ़ में फर्क नहीं। बेशरम का मतलब क्या है? बेशरम का मतलब क्या है? बेशरम का मतलब क्या है? क्या बोल रहे हो? बेशरम और बेईमान का मतलब क्या है बता तो पहले। बेपढ़े का या बेशरम और बेईमान का मतलब क्या बता? बात बेपढ़े की। बेशरम और बेईमान का मतलब बता दो। आप अच्छा यहाँ पे बताओ। बेशरम और बेईमान का मतलब बता। बेपढ़े का मतलब क्या होता है यहाँ पे? बेशरम और बेईमान का मतलब बता तो पहले। बेपढ़े का मतलब बयान करो आप यहाँ पर। बेपढ़े का मतलब अनपढ़, अनपढ़ जो पढ़ा लिखा ना हो। बेपढ़े का मतलब क्या है? अनपढ़ जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़, उम्मी, अनपढ़। बेपढ़े उम्मी का मतलब अनपढ़। उम्मी का मतलब यहाँ पे नबी के लिए आप अनपढ़ लोगे? तुम्हारा मुजद्दिद ने लिखा है। मैं भेज रहा हूँ, रुक, भेज रहा हूँ, रुक। तेरी धज्जियाँ उड़ाऊंगा मैं। भागा दो मरतबा फ़ोन काट के भागा सामीन, 2 मरतबा फ़ोन काट के भागा। और फिर मरदूद को शर्म गैरत कुछ नहीं है। ये बेगैरत बेशरम जो है भागता है बार बार। धज्जियाँ उड़ाता हूँ इसकी मैं। देख यहाँ तो हवाला दे रहा हूँ, देख ये हवाला ले। तेरा मुजद्दिद तर्जुमा करता है यहाँ बासा फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति युज़क्कीहिम। ये उम्मी का मतलब देख, अनपढ़ लिखा है। देख उम्मी का मतलब देख 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 नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक यहाँ अनपढ़ लिखा है। तुझे शर्म गरत नहीं? ले ले ए ले ए ले सूरह जुमा 28 पारा, सूरतुल जुमा 28 पारा आयत नंबर 2 हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन। अनपढ़ लिखा है, अनपढ़। क्या लिखा है? अनपढ़ लिखा है तेरा मुजद्दिद। देख पढ़, मैं भेज दिया हूँ। मुफ्ती बनता है, मुनाजिर बनता है, फ़ोन करता है, रुसवा होता है। चल देख। हाँ अब तू कह रहा है कि मेरे मुजद्दिद ने आला हजरत ने यहाँ पे अनपढ़ लिखा है। तेरे तारिक मसूद ने ये दलील दी थी कि आला हजरत ने अपने उसमें तर्जुमा में बेपढ़े लिखा है। तू कुछ कह रहा, तारिक मसूद कुछ कह रहा है। तारिक मसूद ने कब कहा? दोनों को तारिक मसूद ने तेरा मुजद्दिद का नाम है। सामने देखो किस तरह ये मुफ्ती होकर के झूठ बोल रहा है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इसका मुजद्दिद का नाम ही नहीं लिया है। इसके मुजद्दिद का नाम ही नहीं लिया है। जहाँ पर गुस्ताखी का फतवा लगा रहे हैं लोग मुफ्ती साहब पर, उन्होंने इसके मुजद्दिद का, ये झूठ बोल रहा है। देखो कह रहा है हमारा आला हज़रत का मुतालिक ऐसा कहा है। तेरा आला हज़रत का नाम ही नहीं लिया उसने। इतना झूठ बोल रहा है तू। अरे अपने कुफ्र पर पर्दा डालने के लिए और अपने बातिल एतराज़ पर जो है ये तुम पर्दा डालने के लिए कितनी तुम ये करोगे हैं? कितना झूठ बोलोगे? बासा फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम। नबी उम्मी नबी अलैहिस्सलाम को उम्मी लिखा है। तेरा मुजद्दिद ने कंजुल ईमान के अंदर लिखा है कि बेपढ़ा का तुम मैं पूछ रहा हूँ बेशरम का मतलब क्या है? बेईमान का मतलब बता। 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 बेईमान का मतलब, बेशरम का मतलब, बेगैरत का मतलब। अगर तुम्हारे मुजद्दिद कोई अगर कहे बेईमान है तो मतलब क्या? उसका ईमान है। तुम्हारे मुजद्दिद कहे बेशरम कहे तो उसका मतलब क्या? उसके अंदर शर्म है। कितना रुसवा हो गए तुम लोग कितने ज़लील हो गए। क्यों आते हो ज़लील होने के लिए? भाई कमाओ खाओ, अपन भी बच्चों को पालो, इस तरह रुसवा होने के लिए आते हो। तुमको शर्म क्यों नहीं आती? हैं? कौन आला हजरत के बेटे से हारा था? कौन अशरफ अली थानवी जो मुनाजरे में नहीं आया था? कहाँ पे? तब अल्लामा इकबाल ने आला हजरत के बेटे को शाबाशी दी थी इस बात पर। हाँ कहाँ पे? तेरे पास दलील है? 1932 तेरे पास दलील है? हाँ तेरे पास दलील है? क्यों मर रहा है अभी? फिर वहाँ मरेगा तू। बेपढ़े का दावत तेरा है तो दावत तू बताएगा ना। बेपढ़े का मतलब क्या? तू उल्टा मेरे से ही सवाल पूछ रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, तू मान कहाँ रहा है? बेपढ़े का मतलब तू बयान कर। मैं बोल रहा हूँ बेपढ़े का मतलब जो किसी से नहीं पढ़ा। कहाँ लिखा है? साबित कर तू।
बेपढ़े का मतलब बयान करना, साबित कर, साबित कर, मतलब बयान कर। साबित कर, कहाँ लिखा है, बेपढ़ा कहाँ लिखा है, उर्दू वर्ड है। कहाँ लिखा है, साबित कर तू, क्या चीज कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है कि बेपढ़े का मतलब जो है, बेपढ़े का मतलब जो है अनपढ़ नहीं, साबित कर तू, दलील दे। मैं कितने, मैं देख तू पर्सनल पे देख मैं कितनी दलील दे रहा हूँ, मैं कितनी दलील दे रहा हूँ, तो ये कर। कितनी बार अपनी जाहिलत दिखाएगा? मैं बोल रहा हूँ तू दावा किया तो बेपढ़े का मतलब बता, कहाँ बेपढ़े का मतलब जिसको कुछ नहीं आता लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं आता, ये तो बयान कर, तू इसकी दलील दे। बेपढ़े का मतलब मैं कहता हूँ बेपढ़े का मतलब हो तो जो किसी से नहीं पढ़ा। चल, एक तूने दावा ये किया है, तुम्हारे अशरफ थानवी को मुनाजरा का चैलेंज किया था, वो नहीं आया, तो मैं देखो तुम्हारे फतुहात रज़विया में मोहम्मद जुल्फ़िकार ख़ान नईमी के करार भी लिखता है कि तो हमारे मदरसे के ये कौन मकतब फ़िक्र के एक अदना सा मौलवी, कौन इमदादिया दरभंगा के मुदर्रिस अव्वल, कौन मुर्तज़ा तानपुरी रहमतुल्लाह अलैह, तुम्हारे आला हज़रत से कि मुनाजरा के लिए, आला मुकाबला आराई के लिए मैदान में उतर पड़े और तारीफ़ा तालियों पर मुश्तमिल एक तवील ख़त लिख डाला और उसमें आला हज़रत को दावत मुनाजरा भी दे बैठा। और सफ़ा नंबर उसी फतुहात रज़विया में सफ़ा नंबर 46 में लिखता है, यही वजह हुई कि आला हज़रत ने जवाब नहीं दिया, यानी मुनाजरा के लिए आए नहीं तेरा मुजद्दिद आया नहीं मुनाजरा के लिए, और बोलता है तुम्हारा मुजद्दिद भागा है, मरदूद झूठ बोलता है, तेरे घर में लिखा है, फिर भागा फ़ोन काट के ये कितना रुस्वा होगा ये हैं। मुझे तारिक मसूद साबर डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। कहाँ भागता है, क्या फ़ोन काट के भाग रहा है, एक मौजू पर टिक कर बात नहीं करता, इस पर कौन से भूत सवार है इनको पता नहीं, या इसके मुजद्दिद की मनहूस रूह सवार हो चुकी है। एक मौजू पर खुद फ़ोन करते हैं, मुझे लगता है शायद फ़ोन करते कोई तैयारी करके आए होंगे शायद, लेकिन कोई तैयारी नहीं, यहाँ से वहाँ बंदर की तरह गुलाटी खाते हैं।